Okay, so in this lecture, we'll discuss about energy in SHM. आता बघा SHM म्हणजेच काय SHM जर पार्टिकल परफॉर्म करत असेल so let's draw a diagram here. So let's say this is the SHM path of SHM. Let's call this as the mean position. So let's say it is x equal to 0. Don't worry about that, right? Suppose particle is performing about this mean position to and fro. So this is the right extreme. Let's note these points O, A and B. A and B are the extreme positions in SHM and O is the main position in SHM. So what are the energies? So let's say particle P is performing, suppose particle P at certain time T is at this particular location where this OP is measured from the mean position. This is the displacement of particle at point P at certain time T. बरोबर. आता हा particle move करत असताना काय असणार आहे, याला velocity आहे. So as it has certain velocity, so the first energy it will have is definitely a kinetic energy. एनर्जी असणार आहे, kinetic energy असणार आहे त्याला definitely, कारण it is moving with certain velocity. Let's call this energy as K. So आता हे let's not confuse between small k and capital K, or we can simply write K for no controversy. So kinetic energy आपण कशी find out करतो, is given by half m is what, mass of that particle performing SHM times velocity square. आता velocity आपण already find out केलेली आहे. So let's start with this displacement again. Suppose x of t is given by a times cos of omega t plus phi. One can start with sine also. There is no problem with that. त्याच्यानुसार velocity find out केली तर काय येणार, minus omega times a sine of omega t plus phi. आता या v चा स्क्वेअर म्हणजेच काय येणार, this is half m remains as it is, velocity चा स्क्वेअर मायनस आहे, स्क्वेअर केल्यानंतर प्लसच मिळणार आहे, this is omega square a square sine चा स्क्वेअर is sine square of omega t plus phi. Sine square of omega t plus phi. So आपल्याला कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय मिळाला बघा, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर sin square omega t plus phi. बरोबर. So I'll write this down again. Kinetic energy equals to half m omega square a square sin square of omega t plus phi. बरोबर. Again last time बघा आपण रिलेशन डिराइव्ह केलेला आहे. व्हॉट काइंड ऑफ रिलेशन वी हॅव डिराइव्ह की एक्स जो आहे म्हणजे वेलोसिटी जी आहे v ऑफ t is given in terms of x also, तर ते रिलेशन काय होतं बघा, तर ते रिलेशन आपण फाइंड आउट केलेलं आहे ओमेगा स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, ओमेगा स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. अगेन हियर मायनस साइन जरी असेल बघा, आता इथं a cos ची किंमत x आहे, मग स्क्वेअर केला तर x स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर cos स्क्वेअर, and a square cos square can be written as 1 minus sin square, so you can write the value of a sin, so this is a square minus x square. So here या फॉर्म्युला नुसार इथं मायनस साइन असणार आहे. लेट्स नॉट वरी अबाउट मायनस साइन बिकॉज एनिवे कायनेटिक एनर्जी जी असणार आहे त्याच्यामध्ये वेलोसिटीचा स्क्वेअर केल्यानंतर मायनस साइन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ वरी, बरोबर, कारण स्क्वेअर केल्यानंतर पॉझिटिव्ह येणार आहे. सो let's be specific, but let's put this minus sign here. Velocity is given by what, minus omega square root of a square minus x square. So this kinetic energy can also be written in another form as what, half m, and v square is what, minus a square plus होणार. So this would become omega square आणि square root निघून जाणार, it will become a square minus x square, a square minus x square. आता हे दोन्ही एक्सप्रेशन आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. मग समजा याच्यावरून जर मला मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी लिहायची असेल, मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे बघा, पहिल्या फॉर्म्युलावरून बघा, इथं साइन आहे, साइन ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम 1 मॅग्निट्यूड वाइज, 1 चा स्क्वेअर 1, सो मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी कॅन बी हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर, बिकॉज साइन ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय, साइन स्क्वेअर ची +1 असणार आहे. सो मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. या सेकंड फॉर्म्युलावरून पण बघा, m constant आहे, omega is also constant, so kinetic energy only depends on this parameter x, displacement. So a square minus x square maximum कधी असणार आहे, ज्यावेळेस x ची व्हॅल्यू 0 असणार आहे.
आणि x व्हॅल्यू 0 असेल तर a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर बिकम्स a स्क्वेअर, विच इज अगेन हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. सो दिस इज वेन म्हणजेच काय मिळालं बघा, कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती मॅक्सिमम कधी असणार, वेन x बिकम्स 0. सो वेन x इज इक्वल टू 0 अँड x इक्वल टू 0 कधी असतं, x इक्वल टू 0 मीन्स मीन पोझिशन. x इक्वल टू 0 मीन्स मीन पोझिशन. डेफिनेटली ऑब्विसली आहे, कारण कायनेटिक एनर्जी कशावर डिपेंड असते, वेलॉसिटीवर डिपेंड असते. सो कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम कधी असणार आहे, ज्यावेळेस वेलॉसिटी मॅक्सिमम असणार आहे. वेलॉसिटी मॅक्सिमम कुठं असते, ऍट मीन पोझिशन असते. ती किती असते, इथे लिहितो मी, वेलॉसिटी मॅक्सिमम is equals to what, omega times a, magnitude wise लिहिलेलं आहे मी. Let's not worry about the sign, whether it is going to left or right. So magnitude wise maximum velocity is given by omega a. So definitely kinetic energy maximum is given by half m maximum velocity is a square, म्हणजे omega square a square. That's what we have obtained here, half m omega square x a square. आणि जर मिनिमम फाइंड आउट केला तर मिनिमम कायनेटिक एनर्जी मिनिमम किती असणार आहे, कारण कायनेटिक एनर्जी आहे ती पॉझिटिव्ह असणार, कारण हाफ m मास इज पॉझिटिव्ह, v स्क्वेअर वेलॉसिटीचा स्क्वेअर इज पॉझिटिव्ह, सो इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. सो साइनची मिनिमम व्हॅल्यू मॅग्निट्यूड वाईज 0. सो कायनेटिक एनर्जी मिनिमम असणार आहे ती 0 असणार आहे. वेन कधी असणार, या फॉर्म्युलावरून बघा, सेकंड वरून कायनेटिक एनर्जी 0 कधी होणार, वेन x बिकम्स इक्वल टू a, वेन x इज इक्वल टू a. मग x इक्वल टू a म्हणजे प्लस और मायनस a दोन्ही चालतं, म्हणजे एक्स्ट्रीम लेफ्ट और एक्स्ट्रीम राईट पण चालतं. सो इन शॉर्ट आपण लिहूया एक्स्ट्रीम पोझिशन. हे पण ऑब्विस आहे, कारण एक्स्ट्रीम पोझिशनला a ला किंवा b ला गेल्यानंतर वेलॉसिटी 0 होत असते, आणि वेलॉसिटी 0 झाली तर कायनेटिक एनर्जी पण काय असणार आहे, 0 असणार आहे. सो ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, इथं सुद्धा कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू असणार आहे 0. आणि इथं मीन पोझिशन कायनेटिक एनर्जी असणार आहे ती मॅक्सिमम असणार आहे. तो कायनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रीम पोझिशनला 0 असते आणि मीन पोझिशनला किती असते, ती मॅक्सिमम असते, and that is given by half m omega square a square. ओके, आता समजा हे एक्सप्रेशन फाइंड आउट केलं तर मला काय करायचं तरी पण, की या कायनेटिक, आता इथं साइन स्क्वेअर आहे, साइन स्क्वेअर म्हणजेच काय, इट इज ऑल्सो पिरियॉडिक इन नेचर, कारण साइन आलेला आहे, बरोबर. पण साइन स्क्वेअर ग्राफ प्लॉट कसा करायचा बघा. आता बघा साइन स्क्वेअर ग्राफ कसा प्लॉट करतो, के इक्वल्स टू फॉर्म्युला मिळालेला आहे, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, बरोबर. आता इथे लिहितो मी, साइन स्क्वेअर जे आहे, साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल्स टू 1 मायनस कॉस 2 थिटा डबल अँगल डिवायडेड बाय 2. हा फॉर्म्युला आहे, हा ट्रिग्नोमेट्री मध्ये, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मधला फॉर्म्युला. 1 मायनस कॉस 2 थिटा इज 2 साइन स्क्वेअर थिटा and 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. Okay, so let's use this formula here and write this sin square theta term. Sin square theta म्हणजे काय, angle आहे. Let's not worry about the angle. So it is what, it is again half into bracket 1 minus cos of angle काय होणार सांगा, आता डबल होणार आहे 2 theta, 2 times omega t plus phi, 2 times omega t plus phi. So it becomes 1 by 4 m omega square a square, बरोबर, minus again 1 by 4 m omega square a square cos of angle becomes 2 omega t plus 2 phi, 2 omega t plus 2 phi. So this is constant, this is some constant. So this is constant means what, जर आपण याचा समजा ग्राफ प्लॉट केला, कायनेटिक एनर्जी 0, सॉरी निगेटिव्ह तर कधी होणारच नाही आहे कायनेटिक एनर्जी. सो बघा, सुरुवात जर समजा पायची व्हॅल्यू काहीतरी पुट केली, समजा आपण सुरुवात जर 0 पासून केली असती तर हे असं ऑसिलेट होत राहील, निगेटिव्ह मध्ये कधीच जाणार, आणि कायनेटिक एनर्जी मध्ये हाफ m v स्क्वेअर, मास पॉझिटिव्ह, v स्क्वेअर पॉझिटिव्ह, नेहमी पॉझिटिव्ह किंवा फार तर 0, निगेटिव्ह मध्ये कधीच जाणार, बरोबर. मग आता मला काय करायचं आहे, या आता इथं काय कळालं तुम्हाला, इथंच कळालं होतं की साइन स्क्वेअर आहे म्हणजेच काय, इट इज पिरियॉडिक इन नेचर, इट इज पिरियॉडिक इन नेचर. पिरियॉडिक आहे म्हणजेच काय, ठराविक वेळेनंतर रिपीट होणार आहे. मग रिपीट होणार आहे म्हटल्यानंतर टाइम पिरियड असेल ना काहीतरी, किती वेळानंतर रिपीट होणार, मग तो टाइम पिरियड आपल्याला कायनेटिक एनर्जीचा फार फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे ग्राफ मध्ये जर तुम्हाला टाइम पिरियड दाखवायचा असेल तर दिस इज द टाइम पिरियड, दिस इज द टाइम पिरियड, कारण तेवढ्या वेळानंतर तोच ग्राफ पुन्हा पुन्हा काय होतोय, रिपीट होतोय, बरोबर. आणि टाइम पिरियड मी कसा काढायचं सांगितलेलं आहे. सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस कॉन्स्टंट. आपल्याला टाइम पिरियड काढण्यासाठी पिरियडिक फंक्शन कुठे दिसतंय बघा, कुठे दिसतंय, कॉस, इथे दिसतंय.
मग ते कॉस किंवा साईन आहे का बघा, आहे. इथं साईन साईन स्क्वेअर होतं, साईन किंवा कॉस नव्हतं, काय होतं, साईन स्क्वेअर. आपल्याला साईन स्क्वेअर नको आहे. पिरियॉडिसिटी डिटरमाइन करण्यासाठी किंवा पिरियड डिटरमाइन करण्यासाठी आपल्याला पिरियडिक फंक्शनचा फॉर्म साईन किंवा कोसाईन मध्ये पाहिजे. तसं नाही आहे. मग आपण त्याला पहिल्यांदा म्हणून आपण साईन आणि कोसाईन मध्ये पहिल्यांदा त्याला कन्वर्ट करून घेतलेला आहे, आणि आता शेवटीच आपल्याला कॉस मिळालेला आहे. मग कॉस, मग टाइम पिरियड कसा काढायचा बघा. टाइम पिरियड इक्वल्स टू काय करायचं, 2 पाय डिवायडेड बाय टी चा कोइफिशियंट. टी म्हणजे टाइम, टाइमचा कोइफिशियंट किती आहे, 2 ओमेगा इक्वल्स टू. आता इथं बघा आपण डिस्प्लेसमेंट काय घेतली होती, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी. या डिस्प्लेसमेंटचा टाइम पिरियड काय होता, म्हणजे डिस्प्लेसमेंटचा टाइम पिरियड म्हणजे काय, द टाइम आफ्टर विच डिस्प्लेसमेंट इज रिपीटेड आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दॅट इज 2 पाय बाय ओमेगा. अँड दिस इज व्हॉट, 2 पाय बाय ओमेगा, पण त्याला पण डिवायडेड बाय 2, त्याला पण डिवायडेड बाय 2. म्हणजे कायनेटिक एनर्जीचा टाइम पिरियड जो आहे तो डिस्प्लेसमेंटच्या टाइम पिरियडच्या हाफ असतो. कायनेटिक एनर्जीचा टाइम पिरियड जो आहे तो डिस्प्लेसमेंटच्या टाइम पिरियड पेक्षा काय असतो, हाफ असतो. म्हणजे इथे लिहितो मी टी ऑफ कायनेटिक एनर्जी, मिनिंग काय घ्यायचं, टाइम पिरियड फॉर कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टाइम पिरियड फॉर डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय 2, डिवायडेड बाय 2. म्हणजे टाइम पिरियड कमी आहे म्हणजे काय, इट इज चेंजिंग मोर रॅपिडली दॅन डिस्प्लेसमेंट. म्हणजेच डिस्प्लेसमेंटच्या डबल रेटनं कायनेटिक एनर्जी काय होते, चेंज होते, म्हणजे रिपीट होते, नॉट चेंज होते. इट इज रिपीटिंग ऍट डबल रेट. म्हणजे काय, समजा 10 सेकंदानंतर, म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल टाइम पिरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 10 सेकंड, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट फील्ड इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर each 10 seconds. So kinetic energy will be repeated after each 5 seconds. So it is repeating at a faster rate as compared to displacement. आणि तो रेट काय असणार आहे, डबल असणार. लक्षात, that's what we have determined here, the kinetic energy चा rate काय असणार. So this is one type of energy which is present in SHM. This is called kinetic energy. So note this down first. Okay, so next बघा आता, फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी बघितली आपण, कायनेटिक एनर्जी. नाव second type of energy is present, which is a potential energy, which is a potential energy. Let's call this as P. पोटेन्शियल एनर्जी कुठून आली, तर पोटेन्शियल एनर्जी माहिती आहे. तुम्ही समजा फॉर एक्झाम्पल स्प्रिंग मास सिस्टीम कन्सिडर केली. स्प्रिंग मास सिस्टीम का कन्सिडर करायची, बिकॉज इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ एसएचएम. इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ एसएचएम. म्हणजे each SHM can be characterized using this example, spring mass system. समजा there is no friction between block and surface. Let's call this a spring with a constant K. बरोबर. तर आता इथं ज्यावेळेस आपण याला मीन पोझिशन पासून डिस्प्लेस करू, इथं डिस्प्लेस करू, त्यावेळेस याच्यावर समजा ही दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्स, तर याच्यावर ऍक्ट होणारा जो फोर्स आहे, रिस्टोरिंग फोर्स, दॅट इज नथिंग बट मायनस के एक्स. या फोर्समुळे
आता ज्यावेळेस मेन पोझिशन पासून डिस्प्लेस केलं गेलं या ब्लॉकला, त्यावेळेस काय झालं, ही स्प्रिंग जी आहे ती इलॉंगेट झाली. आणि स्प्रिंग जर इलॉंगेट झाली तर स्प्रिंगचं तुम्ही कॉन्फिगरेशन चेंज केलेलं आहे इलॉंगेट केल्यामुळं, आणि स्प्रिंगचं कॉन्फिगरेशन चेंज झालं तर त्याच्यामध्ये एक प्रकारची पोटेन्शियल एनर्जी काय होणार आहे, स्टोर होणार आहे. म्हणजे इनफॅक्ट तुम्ही काय केलेलं आहे, मासला डिस्प्लेस करण्यासाठी तुम्ही काहीतरी फोर्स अप्लाय केला, त्या अप्लाय केलेल्या फोर्समुळं डिस्प्लेसमेंट झालेला आहे, आणि लावलेल्या फोर्समुळे जर डिस्प्लेसमेंट होत असेल तर यू हॅव ऍक्च्युअली डन सर्टन वर्क डन ऑन दिस मास, अँड दिस वर्क डन whichever you have done on this block M, that is stored in the form of potential energy in the spring, and that potential energy is given by, this potential energy is given by half k x square, half k x square. It is actually what work done कसं काढतो आपण, work done is integration of force into displacement dx, force into displacement dx. So it is nothing but force is what kx dx. So k constant है, x integration x square upon 2. So this is k x square upon 2, that is what half k x square. जो potential energy is given by what, half k x square. x चा जर फॉर्म तुम्ही पुट केला जो पिरियडिक फॉर्म आहे तर इट बिकम्स हाफ k, x is what, a square cos square ओमेगा टी प्लस फाय. दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर्म, कारण एखादा ए कॉस घेऊन स्टार्ट करू शकतो, एखादा ए साइन पण घेऊन स्टार्ट करू शकतो. आफ्टर ऑल इट इज जस्ट पिरियडिक इन नेचर. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हियर, हाफ के एक्स स्क्वेअर. दिस फॉर्म इज इम्पॉर्टंट. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग with spring constant x, sorry, k is given by half k x square. सो याच्यावरून आता आपण मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी डिटरमाइन करू शकतो. मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू किती असणार, ज्यावेळेस एक्स मॅक्सिमम असणार आणि एक्स ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू असणार आहे ए, सो इट इज हाफ के ए स्क्वेअर. कधी असणार, वेन एक्स इक्वल्स टू प्लस और मायनस ए. प्लस और मायनस ए म्हणजेच काय, एक्स्ट्रीम पोझिशन्स, एक्स्ट्रीम पोझिशन्स. आणि मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी, मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी ही किती असणार आहे, डेफिनेटली झिरो असणार आहे. कधी असणार आहे, वेन एक्स बिकम झिरो. एक्स बिकम झिरो मीन्स व्हॉट, इट इज मेन पोझिशन. म्हणजे जर मी SHM जर रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्राम जर काढायची असेल, एक्स्ट्रीम पोझिशन्स, मेन पोझिशन, पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ती मेन पोझिशनला किती असणार आहे, झिरो. आणि पोटेन्शियल एनर्जी ती आहे तिथं एक्स्ट्रीमला मॅक्सिमम, एक्स्ट्रीमला मॅक्सिमम. आणि वाइस वर्सा, कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम ॲट मीन, कायनेटिक एनर्जी झिरो ॲट एक्स्ट्रीम, कायनेटिक एनर्जी झिरो ॲट एक्स्ट्रीम. लक्षात. म्हणजेच जर समजा मी जर ग्राफ काढायचं ठरवलं, कसला ग्राफ काढता आता बघा, समजा हा ग्राफ काढायचं ठरवला, सपोज दिस इज पाथ ऑफ SHM, this is path of SHM. Let's call this x equals to minus a, left extreme. This is x equal to plus a, right extreme. Let's say this is x equal to 0, mean position. वर्टिकल ऍक्सिस आपण प्लॉट केला. समजा कायनेटिक एनर्जी प्लॉट करायची आपल्याला. कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी. आता मी इथे पुन्हा फॉर्म्युला लिहितोय. पोटेन्शियल एनर्जीचा रिपीट करतोय मी, हाफ के एक्स स्क्वेअर. आणि कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला लिहितोय मी, हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, कारण आपण एक्स नुसार प्लॉट करतोय म्हणून हाफ फॉर्म लिहिलाय, हाफ फॉर्म लिहिलाय. मग बघा, एक्स इक्वल टू झिरो असताना पोटेन्शियल एनर्जी काय, झिरो. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी इकडे झिरो, के वाढत गेला इकडे वाढत जाणार. आणि हे बिहेवियर कसं आहे बघा, पोटेन्शियल एनर्जी आणि एक्स यांचं बिहेवियर कसं आहे, लिनियर नाही आहे. कारण पीई व्हेरीज ऍज एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर म्हणजे क्वाड्रॅटिक आहे. म्हणजे क्वाड्रॅटिकचा जर ग्राफ तुम्ही प्लॉट केला तर तो इट लुक्स लाईक अ पॅराबोला. असा looks like what, it looks like parabola. This is x equal to a, this is x equal to a, and this is x equal to minus a. आणि ही जी व्हॅल्यू आहे, ही जी व्हॅल्यू आहे,
मी इरेज करतोय, तुम्ही फक्त तोपर्यंत तुम्हाला नोट डाऊन करायचं असेल. आय हॅव चेंज फ्यू सेटिंग्स हिअर. तुम्हाला काही चेंजेस करायचे असतील, म्हणजे तुम्हाला नोट डाऊन करायचे असेल, तुम्ही नोट डाऊन करून घेऊ शकता. रेकॉर्डिंग पॉज करतो. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस अगेन. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला बघितलेला आहे, कायनेटिकचा बघितलेला आता, बरोबर. सो लेट्स डू वन थिंग हिअर फर्स्ट. आता पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला, कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे. इट इज गिव्हन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आणि पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला बघितलेला आहे आपण. इट इज गिव्हन बाय हाफ के एक्स स्क्वेअर, बरोबर. याचा दुसरा फॉर्म सुद्धा बघितलेला आहे आपण. याचा दुसरा फॉर्म, त्याचा दुसरा फॉर्म आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे. लेट्स नॉट वरी अबाउट दॅट पिरियडिक फॉर्म, बरोबर. आता याच्यावरून आपण जर टोटल एनर्जी जर फाइंड आउट केली, तर टोटल एनर्जी आपण कशी फाइंड आउट करतो? कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. मग कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे? हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वेअर. आता इथे बघा, हे के जे आहे दिस इज स्प्रिंग कॉन्स्टंट, अँड दिस के एम आणि ओमेगा स्क्वेअर मधलं आपल्याला रिलेशन आपण थोड्याच वेळापूर्वी बघितलेलं आहे. टी इक्वल्स टू व्हॉट? एम ओमेगा स्क्वेअर इज नथिंग बट के. सो आय कॅन राईट दिस एज के into bracket a square minus x square plus again half k x square. मग जर ऍडिशन तुम्ही केलीत तर तुम्हाला ऍडिशन मिळेल हाफ के ए स्क्वेअर. इथं मी तुम्हाला टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला जो मिळालेला आहे तो लिहितो मी हाफ के ए स्क्वेअर. आता के स्प्रिंग कॉन्स्टंट आहे, ए अँप्लिट्यूड ऑफ एसएचएम आहे, दोन्ही पण कॉन्स्टंट आहेत म्हटल्यानंतर टोटल एनर्जी रिमेन्स व्हॉट? सेम. अँड दिस इज व्हॉट एक्सपेक्टेड. कारण कुठल्याही सिस्टीम मध्ये डिसिपेशन म्हणजेच काय? अपोजिंग कुठलाही फोर्स, रेझिस्टिव्ह फोर्स कुठलाही नसेल, फॉर एक्झाम्पल फ्रिक्शन सारखा फोर्स कुठलाही सिस्टीम मध्ये जर प्रेझेंट नसेल, तर टोटल एनर्जी जी आहे विच इज फ्रॉम कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी हिअर, दॅट मस्ट रिमेन कॉन्स्टंट, and which is remaining constant here, and we have seen here total energy constant. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे की हेच आपल्याला प्लॉट करून दाखवायचं आहे की एसएचएम च्या पाथच्या अलॉंग जे एनर्जीचं व्हेरिएशन असतं ते कसं असतं. So this is x equal to minus a. So let's draw this vertical line here. This is x equal to a, another extreme x equal to a, and मध्ये जे असणार आहे ती मेन पोझिशन असणार आहे x equal to 0. So let's draw vertical line also here. बरोबर. आता पहिल्यांदा पोटेन्शियल एनर्जी प्लॉट करूया. बघा, पोटेन्शियल एनर्जी वेरीज ॲज एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर म्हणजेच काय? इट इज नॉट लिनियरली डिपेंडंट, इट इज क्वाड्रॅटिकली डिपेंडंट. म्हणजे के ई प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वेअर, क्वाड्रॅटिक डिपेंडन्स आहे. क्वाड्रॅटिक डिपेंडन्स म्हणजेच काय? ग्राफ जो येणार तो काय येणार आहे? पॅराबोलिक येणार क्वाड्रॅटिक साठी. मग एक्स 0 असताना पोटेन्शियल एनर्जी 0 इथं. मग एक्स ची व्हॅल्यू ए असताना हाफ के एक्स स्क्वेअर. सो दिस व्हॅल्यू इज हाफ के एक्स स्क्वेअर. मग इथून असं डिक्रीज होत 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 0, बरोबर. आणि परत अगेन अगेन इन्क्रीज होत 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 परत मॅक्सिमम. सो दिस व्हॅल्यू जी आहे, दिस व्हॅल्यू इज इक्वल टू व्हॉट? हाफ के ए स्क्वेअर, हाफ के ए स्क्वेअर. तसं जर कायनेटिक एनर्जी बघितला तर एक्स इक्वल टू ए ला, एक्स इक्वल टू ए ला म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर 0, म्हणजे इथं एक्स्ट्रीमला 0, इथं एक्स्ट्रीमला 0. अँड ऍट सेंटर बॉट एक्स इक्वल टू 0. सो दिस इज ए स्क्वेअर आणि एम ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच के. सो इट विल बिकम हाफ के ए स्क्वेअर ऍट एक्स इक्वल टू 0. म्हणजे इथंच अगेन, कारण हे हाफ के ए स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे. म्हणजे ही जी एनर्जी आहे ही कशी होणार? अशी इन्क्रीज होत 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 सेंटरला, मेन पोझिशनला मॅक्सिमम. अगेन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, again it will go to 0 at other extreme. So this graph represents potential energy and this graph represents kinetic energy. आणि जर टोटल एनर्जी बघितलात तुम्ही, टोटल एनर्जी काय? हाफ के स्क्वेअर. सो दिस ग्राफ विल बी लाईक दिस, हाफ के ए स्क्वेअर कॉन्स्टंट. म्हणजे कुठल्याही या पोझिशनला ही पोटेन्शियल एनर्जी, ही कायनेटिक एनर्जी यांची ऍडिशन केलं तर टोटल एनर्जी तुम्हाला काय मिळणार आहे? constant, half k a square मिळणार. So this graph represents total energy which remains constant,
आता इथे बघा आणखी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मिळाला आपल्याला. दिस इज वन पॉइंट. लेट्स कॉल दिस पॉइंट P and this is another point. This another point. Let's call this point Q. मग at P and Q हे दोन कसे पॉइंट आहेत? ऍट P and Q कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी काय झालेले आहेत तिथं सेम झाले आहेत. इंटरसेक्ट होतात म्हणजेच काय सेम व्हॅल्यू झाल्या. बरोबर. मग कायनेटिक एनर्जी काय बघा. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला जर लिहिला मी तर हा एम ओमेगा स्क्वेअर इज के ब्रॅकेट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आणि पोटेन्शियल एनर्जी इज व्हॉट. पोटेन्शियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वेअर. दोन्ही जर इक्वेट केले तर हाफ के ब्रॅकेट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वेअर. हाफ के कॅन्सल. एक्स स्क्वेअर तिकडे न्या. ए स्क्वेअर इक्वल्स टू 2x स्क्वेअर. याच्यावरून एक्स इक्वल्स टू ए डिवायडेड बाय रूट. म्हणजे पोझिशन जी आहे ही जी असणार आहे दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए डिवायडेड बाय रूट 2 आणि इट इज लेफ्ट टू द म्हणजे आता इथं स्क्वेअर आहे म्हटल्यानंतर आपण लिहू शकतो प्लस मायनस अँड दिस इज ऍक्च्युअली एक्स इक्वल्स टू मायनस ए बाय रूट. म्हणजे एक्स इक्वल टू ए रूट 2 प्लस मायनस ए बाय रूट 2 या पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी काय असते सेम असते. आणि ती किती असणार आहे बघा. मग पोटेन्शियल एनर्जीच्या फॉर्म्युलानुसार हाफ के एक्स स्क्वेअर आणि हाफ के एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू ए स्क्वेअर बाय 2 आहे. दिस इज ए स्क्वेअर बाय 2. दिस इज 1/4 के ए स्क्वेअर. ही जी व्हॅल्यू आहे इक्वल झालेली ही व्हॅल्यू किती असणार आहे. दिस व्हॅल्यू इज 1/4 के ए स्क्वेअर. व्हॅल्यू इज 1/4 के ए स्क्वेअर. लक्षात. त्यामुळे हे क्विकली तुम्ही नोट डाऊन करा. दिस इज व्हेरिएशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी in SHM. Okay, so let's move ahead. So आता आपण नेक्स्ट काय करणार आहे काही स्पेसिफिक एक्झाम्पल्स कन्सिडर करणार आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला वी कॅन ऑब्झर्व SHM. त्यातलं व्हेरी बेसिक फर्स्ट एक्झाम्पल इज स्प्रिंग मास सिस्टम. So let's start with few examples in which we can encounter simple harmonic motion. So first is spring mass system. Spring mass system. Again, suppose consider there is a frictionless surface. This is very important word, frictionless. If there is a friction, then there is separate treatment for that. Suppose this is fixed support. समजा ही एक स्प्रिंग आहे. याला आपण मास कनेक्ट केलेला. So this is what we call spring mass system. So let's say m is a mass of block, k is a spring constant, and this is frictionless surface. Write this down here also.
frictionless. This is very important. And this is rigid. This is also very important. Rigid and frictionless. So let's say this is the mean position. So if we displace by certain amplitude, it will keep performing simple harmonic motion about this mean position. बरोबर. मग याच्यामध्ये आपल्याला ऑलरेडी बघितलेलं आहे, बऱ्यापैकी गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. रिस्टोरिंग फोर्स कॅपिटल एफ डिपेंड्स ऑन टी, कारण तो व्हेरी करतोय. इज गिवन बाय व्हॉट? मायनस के. मायनस साइन इज फॉर इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोझिशन टाइम्स एक्स ऑफ टी, कारण डिस्प्लेसमेंट व्हेरी करते टी बरोबर, and f is proportional to displacement, so force is also depending on time t. बरोबर. where this k is called spring constant. मग आता ही जी स्प्रिंग कॉन्स्टंट आहे, मग त्याच्यानंतर आपण न्यूटन्स लॉ नुसार जर आपण कम्पेअर केलं तर एफ ऑफ टी इज गिवन बाय मास इंटू ऍक्सलरेशन विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अगेन ऍक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम चा फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे, मायनस एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स ऑफ टी. बरोबर. बाय कंपेअरिंग दिस टू वी हॅव गॉट द रिलेशन k equals to m omega square, or from this we have found the relation for omega as the square root of k divided by m. From that we have got obtained the relation for time period, which is 2 pi by omega, reciprocal of omega, so it will become m upon k. This is the relation for time period. Okay, so from this what we can understand here, if suppose k is more, if k is more, then omega would be more, and if omega is more, then time period would be less. And vice versa. If k is less, spring constant is less, then omega would be less, and if omega is less, time period will be more. So what is the meaning of this? Higher k and lower k. So higher k means what? So it is referred as a stiff spring. It is referred as stiff spring. Stiff in the sense is what? Small displacement through large force. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्रू लार्ज फोर्स. म्हणजेच काय की जर ऍक्ट होणारा फोर्स, म्हणजे समजा आता सुरुवातीला मीन पोझिशनला आहे, बरोबर, त्याला डिस्प्लेस करण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला फोर्स अप्लाय करावा लागेल. लार्ज फोर्स अप्लाय केल्यानंतर सुद्धा जर स्प्रिंग मधलं जे काही डिस्प्लेसमेंट आहे ते जर मिनिमम असेल, म्हणजे स्मॉल असेल, कंपॅरेटिव्हली स्मॉल असेल, देन सच स्प्रिंग इज रेफर्ड एज स्टिफ स्प्रिंग. मग इथं बघा आपल्याला के चा फॉर्म्युला माहित आहे, के इज व्हॉट? f divided by x. Let's not worry about minus sign because minus sign just represent the direction. So spring constant is what? F divided by x. So if force is more, displacement is less, जर याचं कॉम्बिनेशन असेल तर k ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? खूप लार्ज असणार आहे, and this is referred as what? Stiff spring. मग स्टिफ स्प्रिंग कोणाला म्हणायचं? त्याच्यामध्ये k has larger value. k has larger value. म्हणजे जर स्प्रिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू जर लार्ज असेल तर दोज स्प्रिंग्स आर रेफर्ड एज स्टिफ स्प्रिंग. स्टिफ स्प्रिंग म्हणजेच काय की ज्यांच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट हे स्मॉल असतं, दोज आर रेफर्ड एज स्टिफ स्प्रिंग. म्हणजे स्टिफ स्प्रिंगचा के जो आहे स्प्रिंग कॉन्स्टंट तो लार्ज असतो, आणि याच्या उलट दुसऱ्या ज्या आहेत दोज आर रेफर्ड एज सॉफ्ट स्प्रिंग. सॉफ्ट स्प्रिंग म्हणजेच काय, याच्यामध्ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट थ्रू स्मॉल फोर्स. लार्ज डिस्प्लेसमेंट थ्रू स्मॉल फोर्स. मग इथं काय असणार आहे? एक्झॅक्टली अपोजिट. जर फोर्स स्मॉल असेल, डिस्प्लेसमेंट लार्ज असेल, स्मॉल अपॉन लार्ज केला तर स्मॉलरच आन्सर येणार आहे, म्हणजे के हॅज स्मॉलर व्हॅल्यू. के हॅज स्मॉलर व्हॅल्यू. मग जर स्प्रिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू कंपॅरेटिव्हली जर स्मॉलर असेल तर दॅट स्प्रिंग इज रेफर्ड एज सॉफ्ट स्प्रिंग. म्हणजे तिथं असं पर्टिक्युलर ऍब्सोल्यूट आपण करू शकत नाही की हा एवढे असेल तर सॉफ्ट आणि एवढे असेल तर स्टिफ. इट इज अगेन कंपॅरेटिव्ह. कंपॅरेटिव्हली जर स्प्रिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू लार्जर असेल तर दॅट इज रेफर्ड एज स्टिफ स्प्रिंग, आणि जर कंपॅरेटिव्हली के ची व्हॅल्यू जर स्मॉलर असेल तर दॅट इज रेफर्ड एज सॉफ्ट स्प्रिंग. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन सॉफ्ट स्प्रिंग अँड स्टिफ स्प्रिंग. सो दिस इज बेसिक अबाउट स्प्रिंग मास सिस्टीम. जर आपल्याला स्प्रिंग मास सिस्टीम परफेक्टली येत असेल तर याच्यामध्ये नंतर आपण स्प्रिंग मास सिस्टीम मध्ये डॅम्पर ऍड करणार आहे. डॅम्पिंग वगैरे काय ते आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघायचं आहे. डॅम्पर ऍड केल्यानंतर काय काय होतं
इक्वेशन कसे चेंज होतात आणि इक्वेशन्स कसे कॉम्प्लिकेट सुद्धा होतात हे आपण पुढच्या लेक्चर्स मध्ये बघणार आहोत. नेक्स्ट एक्झाम्पल हे झालं. दिस इज व्हेरी बेसिक एक्झाम्पल ऑफ स्प्रिंग मास इन विच अ ब्लॉक अटॅच टू सर्टन स्प्रिंग परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगेन नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण जे एक्झाम्पल बघणार आहे दॅट इज सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम ऑल्सो व्हॉट? सिंपल पेंडुलम इज व्हॉट? अ बॉब स्मॉल मास अटॅच टू सम स्प्रिंग. त्या स्प्रिंगच्या पण काही कंडिशन्स आहेत आणि इट इज सपोर्टेड फ्रॉम सर्टन रिजिड सपोर्ट, म्हणजे इट इज हँग फ्रॉम सर्टन रिजिड सपोर्ट. बरोबर. वर्टिकल पोझिशन असणार आहे दॅट इज अवर मेन पोझिशन. त्या मेन पोझिशन पासून थोडंसं डिस्प्लेस केलं आणि जर आपण रिलीज केलं तर दॅट मास, स्मॉल मास जे आहे that will perform to and fro motion about the mean vertical position. So that's why this motion is called SHM. मग त्या SHM मॅथमॅटिकली सुद्धा कसं SHM येतं, म्हणजे हाऊ द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉल और बॉब इन सिंपल पेंडुलम इज SHM मॅथमॅटिकली, हे सुद्धा आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघायचं. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण विल स्टार्ट विथ सिंपल पेंडुलम and then we'll move on to see further details about the spring mass system by adding certain damping or damper in it. Okay, so tomorrow we'll meet for the next lecture. Till then, see you off.